जी डॉक्टर साहब साडे कोल पहला फेसबुक मैसेज आया है गढ़शंकर तो वीर गुरविंदर सिंह गाबी जी का ये लिखते हैं टीवी 84 की सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर जी जिवें आप जी नूं पता ही है कि 26 जनवरी नूं सिखां दा अपमान करन लई अते फ्रांस के प्रधानमंत्री नूं सिੱਖੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੀਫ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। दूसरा बड़ा चंगा लगता है जब असीं अपने हक की आवाज़ तुहाडे सबना दे मूंह चों सुनदे हां। खालिस्तान दे हक विच बोलण वालिओ धन्नवाद। मौजूदा जथेदार अकाल तख्त साहिब भाई जगतार सिंह हवारा की रिहाई की पटीशन ते अमरीका सरकार ते वाइट हाउस ने कोई टिप्पणी करन तो इनकार कर दिता है। इस दा कारण उन्होंने कहा है कि वह किसी बारी मुल्क के मामले विच टिप्पणी नहीं कर सकते। जे इहो जी गल है तां फिर वह इराक सीरिया ईरान सऊदी अरेबिया के मामले विच क्यों बोलते हैं। जिथों तक मैं समझदा हाँ कि अमरीका भी अपने मतलब लई कोई काम करता है, किसी कौम जां मासूम लोकां लई इन्हां कोल कुछ भी नहीं। वाहिगुरू कौम नूं ताकत देवे कि असीं किसी कोलों मदद मंगण दी बजाय आप कौम नूं हिंदुस्तान दी जालिम सरकार तों आजाद करवा सकीए। जी डॉक्टर साहब। वीर गुरविंदर सिंह गाबी जी का शुक्रिया, उन्होंने सानू गढ़शंकर तो लिखा जी। दो नुकते उन्होंने चुके ने क्योंकि सिख रेजिमेंट का 26 जनवरी परेड शामिल ना होना इस वे एक पूरा इशू बन गया जी। उस दे उत्ते श्रोमणी कमेटी ने तो गोंगड़ुआं तो मिट्टी लाई सी, पर जिस तरीके नाल ईवन कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरिया ने भी इस इशू नूं चुक्या। नतीजे के तौर पर बादल लूमड़ जिहड़ा अद्धा बीमारी का ड्रामा है, अद्धे बयानबाजियां भी कर रहा है, उन्हें भी मोदी नूं चिट्ठी लिखी कि जे तुसीं ठीक नहीं कीता और अगले साल अगले तो यकीनी बनाओ असी बहुत देश भगत माइनॉरिटी हैं, असी तो बस विछण वाले हैं थले हर गल लई और ये साडे नाल इस किस्म का ना करो, सानू जिहड़ा मोर दे खंभ ला के नच्चण लई जरूर रखो जी। और ये सारे इशू नूं ही इन्होंने भी टच किते कि अमरीका यूके कैनेडा और जिवें हरजीत सिंह सज्जन कैनेडा च डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा 10वें पातशाह का सिंह बनया और हुणे ही कैनेडा का जिहड़ा एक तीसरा वड्डा शहर है पील उस दे पुलिस मुखी भी जिहड़े ने बेशक बाई इलैक्शन ही शायद आंदे है उत्थों का सिस्टम सिविलियन ने अमरीक सिंह आलूवालिया बने ने। सो उन्होंने कहा भी सिख क्यों रहन भारत दे विच। मैं समझदा भी इत्थे असीं हर एक नूं हर एक दी रुचि है उन्हें किस कित्ते च जाना है और इत्थे जे कोई सिख फौज चुनदा है जां कोई मैडिसन चुनदा है जां कोई इंजीनियरिंग चुनदा उहदी रुचि हुंदी है। भारत दे विच अंग्रेज़ां ने भी सानू मर्सनरी बना के वरतिया और इस हिंदुत्वी मुल्क दे विच भी पिछले आलमोस्ट जिहड़ा ये सारे 68-69 साल तो साडा करैक्टर मर्सनरी वाला ही है, पेशेवर जिन्हों कहंदे ने पहाड़े दे टट्टू जी। और मैं एक गल कोट भी कीती कल कि 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ 'ਚ ਔਰ ਅਸੀਂ डिफेंड करांगे चीन तो जी। और ये जदों कैरों डिसग्रेस होया दास कमीशन बन गया उहदे खिलाफ करप्शन चार्जिस तो मायूस जिहा रहिंदा सी चंडीगढ़ च बाद च उहदा मर्डर हो गया तो उहदे नेड़े एक रिटायर्ड शायद IAS ऑफिसर सी वो आंदे जांदे सी कोठी नाल सी ते कैरों अपने जिहड़ा फिर उदों जदों तुसीं कुर्सियों थल्ले धक्का लगदा फिर सच भी निकलदा ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ 1962 ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ
वो मैनू कहन लगा कि भी ये और उसे हिंदी अंदाज के ये कैरो साहब आपने ये क्या बयान दाग दिया। वो कहते जी क्या दाग दिया। उन्होंने कहा जी आपने कहा हम 2 लाख फौज देंगे पंजाब से। कहना जी हाँ। कहना फिर तो फौज में सिख ही हो जाएंगे। तो कैरो कहता मैं उन्होंने कहा जी तुहानू सिख मरन लई भी नहीं चाहिए जी। हालांकि उदों पंजाब दे विच मौजूदा हरियाणा और हिमाचल भी शामिल सी और हरियाणे चों जाट भी वड्डी गिणती च फौज च जांदे ने, हिमाचल चों भी कांगड़ा जिला डोगरियां दी बड़ी वड्डी गिणती च भर्ती हुंदी है, डोगरा फौज रेजिमेंट है उन्हां दी। पर ये मैं इसलिए कह रहा कि 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਾ ਲੈਣੀ, ਚੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਚ ਵਾਟਰ ਹੈਜ਼ ਫਲੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੱਥ ਕਢਾ ਦੇ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਐਨ ਚਮਕਦਾ ਹੋਏ ਨੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੀਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਈਵਨ ਕੋਈ ਲੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਰੂਪ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲੋਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਈਅਰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਤ ਤੇ ਹੀ ਆਈਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਈਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਨੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 52-53 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ, ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਖੌਲਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਖੌਲਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਿਰਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਉਸ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਛਪਰੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਣੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਹੁਣ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਭਰਮ ਦਾ, ਡਾਊਟ ਦਾ, ਡਾਈਕੋਟਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਣੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂधी ਨੇ ਉਸ ਭਰਮ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ, ਟਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀ, ਛੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੰਮ ਜੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੰਨ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਿੱਤ ਡਾਈਕੋਟਮੀ ਸੀ, ਥੂਨ ਉਹਦੇ ਥੰਮਲੇ, ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਥੰਮਲੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਢਾਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗਾੜ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਹ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਤਿਸਨਾ ਛਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ, ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਤੋਂ, ਥੱਲੋਂ ਥੰਮਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਮਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਿਸਨਾ ਛਾਨ ਪਰੀ ਧਰ ਉੱਪਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ, ਉਸ ਮੋਹ ਬਲੇਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ, ਦੁਰਮਤ ਵੀ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦੀ ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ, ਤਹਿ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪੀਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂधी ਨੇ ਸਭ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਚ ਭਰਮ, ਦੁਬਿਧਾ, ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਵਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਿੰਨਾ, ਈਵਨ ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਭਿੰਨਾ ਭਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂधी, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਂधी ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਹਿ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ, ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜਨ ਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਿਆਰ ਚ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੈ, ਉਦੈ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਨਣ, ਭਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਦੈ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਉਦੇ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ, ਭਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvg4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।